press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello my dear children, welcome back to the class. Yes, dear children, we already know about the lesson our helpers, people who help us. Okay, so in our previous session we already discussed a doctor. Okay, a doctor is a person who works in a hospital or clinic. Okay, so he or she examine the people and who are ill and gives them medicine. Okay, and the work of a doctor, it means keep us to healthy and fit and also look after the ill and also treated the injured. Okay, and also doctor tell us to eat clean and fresh and also the nutrient food. We have to follow their advice. He or she advices ಗಳನ್ನು ನಾವು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ. So and also doctors protect some serious diseases like cholera, polio, jaundice and typhoid. So ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆ? ಸೊ ಬೈ ಗಿವಿಂಗ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್. ಸೊ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮನ್ನು ಅದರಿಂದ ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? ಎಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಅ ಸಿಟಿ like yes, every city has some hospitals. Okay, so some hospitals in many doctors and nurses work in a hospital. Okay, and also some of our villages have a primary health centers, PHC and also the dispensaries and sometimes doctors van. So van ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೊಬೈಲ್ dispensaries ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. So mobile means like a move. Understood? Sometimes a van with a doctor and a nurses goes from one village to another for while treating patients. Okay, so ಯಾರು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾನ್ ಮೂಲಕ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ದಿಸ್ ವ್ಯಾನ್ are called mobile dispensaries. Okay, yes, mobile means here moving vehicle. And sometimes some medical camps also organized. So that's why a doctor is an important person and also we should love and respect. Okay, yes children. So this is all about the previous class. So in this class we will learn another main important persons are like police and postman. So here police where we work means like a police station, PS, and postman, post office, PO. Understood children? Yes, in this class we will learn. So policeman and postman. Police man and post man. Okay children? Yes, first one, police man. So dear children, you know already it means there are always so bad people. So bad people among us. So bad people ಅಂತಂದರೆ ಕೆಟ್ಟ ಜನಗಳು ನಮ್ಮ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯವ್ರನ್ನೂ ನೋಡ್ತೀವಿ ಕೆಟ್ಟವ್ರನ್ನೂ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಎಸ್, ಆಲ್ರೆಡಿ ಯು ನೋ ದಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ like a bad people so among us. Okay, and bad people. So bad people ಅಂದರೆ ಯಾರಾದರೂ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು bad people? So bad people like rob others. So ದರೋಡೆ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ರಾಬ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದರೋಡೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಡು ನಾಟ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ the law and also they do not respect others. Okay, so who will avoid these people? ಹಾಗಾದರೆ ಇವರನ್ನ ಯಾರು ತಡೆ ಹಿಡಿಯುವಂಥದ್ದು? ಸೊ ಲೈಕ್ police man. ಸೊ ಯಾರು? police man. Understood? The policemen maintain a law and order and arrest these people. So policemen ಒಂದು ಡ್ಯೂಟಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ನ, ಕಾನೂನು
ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಂದು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡೋ ರೀತಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋವಂಥದ್ದು, ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ರೀತಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಪೀಪಲನ್ನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಡ್ಯೂಟಿ ಯಾರಲ್ಲಿ? ಪೊಲೀಸ್ ಮ್ಯಾನ್. ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಎಸ್. ಸೊ ದ ಪೊಲೀಸ್ ಮ್ಯಾನ್. ಸೊ ಇನ್ ಯುವರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 106, the police works in a police station. Police works in a police station. Police man works in a police station. Okay, yes. And he helps to maintain law and order. Okay, so law and order in the area. So where we are live, ನಾವೆಲ್ಲಿರ್ತೀವೋ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಏರಿಯಾದ ಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡುವಂಥ ವರ್ಕ್ ಯಾವುದು? ಪೊಲೀಸ್ ಮ್ಯಾನ್. ಓಕೆ, he helps to maintain law and order in the area. Understood? And also he protect our life and also the property. Understood, children? Yes. He maintain law and order okay, and protects our life and property. Understood, children? And there are some police stations in a big city. So there are some police stations in a big city. So ದೊಡ್ಡ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ police stations ಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. So okay, so the policeman keeps a watch on those who do not follow the law. So ಏನನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅವರು? Those who do not follow the law. ಯಾರು ಲಾನ ರೀತಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಲು ಅಂಥವ್ರನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಡ್ಯೂಟಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಅವರು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಪೊಲೀಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಕೀಪ್ಸ್ ಅ ವಾಚ್ ಆನ್ ದೋಸ್ ಹೂ ಡು ನಾಟ್ ಫಾಲೋ ದ ಲಾ. ಯಾರು ಈ ಒಂದು ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧವಾಗಿರಲ್ಲ ಅಂಥವ್ರನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ? ಅವರನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಯಾರು? ಪೊಲೀಸ್ ಮ್ಯಾನ್. ಓಕೆ, ಎಸ್. Policeman keeps watch on those who do not follow the law. Okay, yes. And they arrest thieves and criminals. So ಇವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಡ್ಯೂಟಿ ಏನಂದರೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಥೀವ್ಸ್, ಕಳ್ಳರನ್ನ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹಿಡಿಯುವಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸ, ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಅರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರನ್ನು ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕುವಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಯಾರ್ದು ಡ್ಯೂಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ? ಸೊ ಪೊಲೀಸ್ ಮ್ಯಾನ್. ಓಕೆ, ದೇ ಅರೆಸ್ಟ್ the thieves and criminals. Okay, the policeman is a friend of society. So ಇವರೆಲ್ಲ police protect our life and property ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, so here they also we call is a friend of society. So he is a friend of society. Okay, so ಇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಲೈಫನ್ನು ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಲೈಫನ್ನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಸೊಸೈಟಿ, ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ನಾಗರಿಕ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಹಿ ಈಸ್ ಅ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಫ್ ಸೊಸೈಟಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ if we
if we face any problem means ನಾವೇನಾದರೂ ತೊಂದರೆಯಲ್ಲಿ ಒಳಗಾಗಿದ್ರೆ, if we face any problem we have to go a police for help. Okay, yes, and we face any problem we should go to policeman for help. Okay, yes. If we face any problem, ನಾವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ತೊಂದರೆಯಲ್ಲಿ ಒಳಗಾಗಿದ್ರೆ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದರೆ ತೊಂದರೆ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, we should go to a policeman for help. ಅವರ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತೀವಿ? ಆ ಒಂದು ತೊಂದರೆಯನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಯಾರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತೀವಿ? Policeman. So here, and also during the fairs and festivals. So during the fairs and festivals, ಜಾತ್ರೆ ಮತ್ತು ಹಬ್ಬಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ಸೊ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್, ಆ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ಕ್ರೌಡ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ವಾ? ಎಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಪೊಲೀಸ್ಮನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದ ಕ್ರೌಡ್ ವೆನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಫೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್. ಓಕೆ, fairs and festival, fairs and festivals, policemen control the crowd. Okay, and they also ensure the, so ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಕನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. So they also ensure the smooth movement of vehicles and people. ಕ್ರೌಡ್ ಆಗದೆ ರೀತಿ, ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಕ್ರೌಡ್ ಆಗದೆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ಮೂತ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟನ್ನು, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅವರನ್ನು ಆ ಒಂದು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಆ ಒಂದು ಜನಸಂದಣಿಯನ್ನು ಸ್ಮೂತಾಗಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಯಾರ್ದಾಗಿದೆ? ಪೊಲೀಸ್ ಮ್ಯಾನ್. ಸೊ ಇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಯ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕ್ರೈಮ್ ಆಗದೆ ರೀತಿ ಅಥವಾ ತೀವಾಗ ಕಳ್ಳತನ ಆಗದೆ ಇರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ರೌಡನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದು ಯಾರ ಒಂದು ಡ್ಯೂಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ? ಪೊಲೀಸ್ ಮ್ಯಾನ್. ಓಕೆನಾ? ಎಸ್, ದೇ ಆಲ್ಸೋ ensure the smooth movement vehicles and people. Okay, and so he is an important public servant. He is an important public servant. So ಇವನು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಂದರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವಕ ಅಂತ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವೆಂಟ್. ಸೊ ಅಂದರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ಕನ್ನು ಸೇಫಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಯಾರ ಡ್ಯೂಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ? ಸೊ ಲೈಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಮ್ಯಾನ್. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಲೈಕ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಎ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇನ್ ವಿಲೇಜ್ ಸೈಡ್. ಸೊ ವಿಲೇಜ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡಲ್ಲ, ಆದರೂ ಸಹ ಬಟ್ ಸೊ ಪೊಲೀಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ವಿಸಿಟ್ ದ ವಿಲೇಜ್ ಇನ್ ಅ ಮೊಬೈಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ವ್ಯಾನ್. ಸೊ ಮೊಬೈಲ್ ಪೊಲೀಸ್, ನಿಮಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಜೀಪ್ಗಳು ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಮೊಬೈಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ವ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೊಯ್ಸಳ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ನೈಟ್ ಬೀಟನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು. ಸೊ ನೈಟಲ್ಲಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಏರಿಯಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಿಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅವರು ರೌಂಡನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಸ್, there may not be a police station in a village, but policemen visit the village in a mobile police van. So village ಅಲ್ಲಿ police station ಇಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಕೂಡ, ಸೊ ಆದರೆ ಆ ಪೊಲೀಸ್ಮೆನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ವ್ಯಾನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಸ್ತು ಹೊಡಿತಾರೆ. ಗಸ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಕೆಲಸ, ಬೀಟ್. ಓಕೆ, ಎಸ್, ದೇರ್ ಮೇ ನಾಟ್ ಬಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇನ್ ಅ ವಿಲೇಜಲ್ಲಿ village in a mobile police van. Okay, and there are a special police
men to control the traffic. So special policemen to control the traffic. Traffic means here the heavy traffic, like in a big cities there is a heavy traffic on the road alva. Big cities ಗಳಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಸೊ ನವಡೇಸ್ ನಮ್ಮ ಸಿಟಿನೂ ಅದೇ ರೀತಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇಂದ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇನ್ ದ ಬಿಗ್ ಸಿಟೀಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಹೆವಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಆನ್ ದ ರೋಡ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ದೇರ್ ಆರ್ ಎ ಸ್ಪೆಷಲ್ policemen to control traffic on busy roads. They are called the traffic policemen. So ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ, traffic policemen ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್. There are special control the traffic on busy roads. ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅವರಿಗೆ? ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ policemen. Understood, children? There are a special policeman. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, special policeman. Okay, to control the traffic on busy roads. Okay, busy roads, so they are called traffic policemen. Understood, children? The traffic policemen help the traffic to move smoothly. So now signals ಅನ್ನು ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ, red light, yellow light and green light. Okay, so red light ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, blue light ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ and green light. Okay, so traffic signals ಗಳನ್ನ ಸರ್ಕಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಮೂತ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ policemen. The policeman means a policeman work in a police station, and he helps to maintain a law and order in the area, and also he protects our life and property, and also policeman keeps a watch on those who are do not follow the law. ಯಾರು ನಮ್ಮ ಒಂದು ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು, ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದಿಲ್ವೋ, ಸೊ ಅಂಥವರ ಒಂದು ಅವರನ್ನು ತಿದ್ದೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡೋದು, ತಿದ್ದುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಯಾರಿಲ್ಲಿ? ಸೊ ಪೊಲೀಸ್ ಮ್ಯಾನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಕ್ರೈಮ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇವುಗಳನ್ನು ಏನು ರೈಟ್ ವೇಯಲ್ಲಿ ತರುವಂಥ ಕೆಲಸ ಯಾರ್ದು? ಪೊಲೀಸ್ ಮ್ಯಾನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಅರೆಸ್ಟ್ ದ ಥೀವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಸ್. ಅರೆಸ್ಟ್ ದ ಥೀವ್ಸ್, ಕಳ್ಳರನ್ನು, ಮತ್ತು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಕೊಲೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ದರೋಡೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಂಥವ್ರನ್ನ ಹಿಡಿಯುವಂಥ ಕೆಲಸ ಯಾರ್ದು? ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಯಾರ್ದು? ಪೊಲೀಸ್ ಮ್ಯಾನ್. ಹಿ ಈಸ್ ಅ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಫ್ ಸೊಸೈಟಿ. ಸೊ ಈಸ್ ಅ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಫ್ ಸೊಸೈಟಿ ಮೀನ್ಸ್ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸೊ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ವ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರೀತೀವಿ? ಈಸ್ ಅ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಫ್ society. Understood? Yes. And if we face any problem, we should go to a policeman for help. ಅವರ ಸಹಾಯ, ನಾವು ತೊಂದರೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಯಾರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ? ಸೊ ಪೊಲೀಸ್ ಮ್ಯಾನ್. ಅವರ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೇಕು, ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ಹೋಗೋದು ಪೊಲೀಸ್ ಮ್ಯಾನ್. ಸೊ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್. ಸೊ ಫೇರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಸ್. ಸೊ ಫೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಾತ್ರೆ, ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಹಬ್ಬಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರೌಡನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಈ ಕ್ರೌಡನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಯಾರ್ದಾಗಿದೆ? ಪೊಲೀಸ್ ಮ್ಯಾನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆಲ್ಸೋ ಎನ್ಶೋರ್ ದ ಸ್ಮೂತ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪೀಪಲ್. ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಕ್ರೌಡ್ ಆಗದೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೋತಾರೆ. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವೆಂಟ್. ಸೊ ಈಸ್ ಅ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವೆಂಟ್. ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುವಂಥದ್ದು ಯಾರ ಕೈಲಿದೆ? ಸೊ ಪೊಲೀಸ್ ಮ್ಯಾನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಲೇಜ್ ಇನ್ ಮೊಬೈಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ವ್ಯಾನ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಲೈಕ್ so there may not be a police station in a village, but a policeman visit the village in a
ಮೊಬೈಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ವ್ಯಾನ್, ಮೊಬೈಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ವ್ಯಾನ್ ಅಂತೇಳಿ ವ್ಯಾನ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ಮ್ಯಾನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್. ಸೊ ಡಿಯರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಆಲ್ರೆಡಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ನ ನಾವು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ನೆನಪಾಗುವಂಥ ಪರ್ಸನ್ ಯಾರಾಗಾದರೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್. ಓಕೆ, ಪೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಲೆಟರನ್ನು ಕಳಿಸ್ತಾರಲ್ವಾ, ಆ ಕಳಿಸಿರೋ ಲೆಟರನ್ನು ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್ ಪರ್ಸನಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವಂಥ ಒಂದು ವರ್ಕನ್ನು ಮಾಡೋದು ಯಾರಿಲ್ಲಿ? ಪೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್. ಓಕೆ, ಎಸ್. ನಾವು ಪೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್. So dear children, already has been known that letters are the most common common means of sending messages and the information to our friends and relatives. So it means the most common means of sending messages and information. So here communication, ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿ ಯಾವುದು ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಲೆಟರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಲೆಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಪತ್ರಗಳು. ಸೊ ಪತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಲೆಟರ್ನ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಎನ್ವಲಪ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಲೆಟರ್ಸ್ ಆರ್ ದ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಲೆಟರ್ಸ್ are the most common means of ಸೆಂಡಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಕಳಿಸೋದು, ಸೆಂಡಿಂಗ್ ಮೆಸೇಜಸ್ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು, ಮೆಸೇಜಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ information. Okay, yes. So here we send the receiving messages and through the post office. How we can send the messages? So here we have to send the messages through post office. Post office ಮೂಲಕ ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಮೆಸೇಜಸ್ ಅನ್ನು ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಥ್ರೂ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್. ಓಕೆ, ಎಸ್. We send and receive messages through post office. So like a PO. ಸೊ ಸಿಂಬಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? PO ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ PS ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಥ್ರೂ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್. ಸೊ ಲೆಟರ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಮೆಸೇಜಸ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿ ನೋ ದಟ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಲೆಟರ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಂಡಿಂಗ್ ಮೆಸೇಜಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಸೊ ವೆರಿ ಕಾಮನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್. ಸೊ ಕಾಮನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೂಲಕ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ ನಾವು? ಲೈಕ್ ಅ ಲೆಟರ್ಸ್ ಥ್ರೂ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್. ಓಕೆ, here the postman is a main link between us and post office. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಆಗಿ ನಾವು ಬಳಸುವಂಥ ಲೆಟರು ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಮೂಲಕ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ನಮಗೆ ನಾವು ಯಾರಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹೋಗಿ ತಲುಪಿಸ್ಬೇಕು? ಸೊ ಮೇನ್ ಲಿಂಕ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ us and post office means a person, postman. Understood? Yes, postman. Postman is the main link between us and post office. Okay children,
the postman collects the letters. So post office ಅಲ್ಲಿ ನಾವೀಗ ಲೆಟರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ವಿ, ಅದನ್ನು ಯಾರು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? The postman collect the letters and takes them to the post offices. Like post office we drop our letters. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಲೆಟರ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ? ಲೆಟರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅ ಪೋಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಸೊ ಪೋಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿದ್ದೀರಲ್ವಾ? ಅಲ್ವಾ? ಪೋಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇದು ಗೋಡೆಗೆ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ನಾವು ಇದ್ರ ಮೂಲಕ ವಿ ಡ್ರಾಪ್ ಅವರ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಸೊ ಪೋಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಸೊ ವಿ ಡ್ರಾಪ್ ಅಂದರೆ ಹಾಕೋದು. ಡ್ರಾಪ್ our letters and so we drop our letters in the post box. Okay, yes. And after that the postman collects the letters and takes them to the post office. Okay, we drop our letters in the post box, and after that the postman collects the letters and takes them to the post office. ನಾವು ಹಾಕಿರುವಂಥ ಪೋಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರುವಂಥ ಲೆಟರ್ಸನ್ನು ಯಾರು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ? ಸೊ ಪೋಸ್ಟ್ಮ್ಯಾನ್ ಅವರು ಎಲ್ಲಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ? ಸೊ ಲೈಕ್ ಟೇಕ್ಸ್ ದೆಮ್ ಟು ದ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಆರ್ sorted letters. After that ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಲೆಟರ್ಸ್ ಆರ್ sorted means here ವಿಂಗಡಣೆ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏರಿಯಾ ವೈಸ್ ಅದನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ sorted and sent to the desired. ಸೊ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ, ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪ್ಲೇಸ್. ಸೊ ಏರಿಯಾ ವೈಸ್. ಸೊ ಪೋಸ್ಟ್ಮನ್ ಅಂದರೆ ಇಡೀ ಒಂದು ಸಿಟಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಪೋಸ್ಟ್ಮನ್ ಇರಲ್ಲ, ಏರಿಯಾ ವೈಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ಮನ್ ಅನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಸಾರ್ಟೆಡ್, ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಂದಿರುವಂಥ ಲೆಟರ್ಸ್ನೆಲ್ಲನೂ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಏರಿಯಾ ವೈಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ಮನ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪೋಸ್ಟ್ಮ್ಯಾನ್ ಇಸ್ ಅ ಪಂಕ್ಚುಯಲ್. ಹಾಗಾದರೆ ಪೋಸ್ಟ್ಮ್ಯಾನ್ ಪಂಕ್ಚುಯಲ್, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆನೇ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಇನ್ ಈಸ್ ವರ್ಕ್. The postman is punctual and regular, so pratinitya in his work. Okay, yes. So pratinitya ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಿಂದ ಅವನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಶುಡ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಎಸ್, ವಿ ಶುಡ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಇವರಿಂದ ನಾವು ಹೆಲ್ಪ್ ತಗೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ವಿ ಶುಡ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್, ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋಆಪರೇಟ್ ವಿತ್ the postman. Okay children, yes, so this is all about postman. So dear children, here we also know that letters are the most common means of sending messages and the informations to our relatives and friends. So ಈ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫ್ರೆಂಡ್ಸನ್ನು ನಾವು ಮೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅವಾಗ ನಾವು ಮೆಸೇಜ್ ತಲುಪಿಸಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯಾವ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕಳಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಮೂಲಕ, ಪತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ. ಬಟ್ ನವಡೇಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಮಾಡರ್ನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಮೇಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು,
ಸೊ ಮೇಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕಳಿಸೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಇವಾಗ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಡೇ ಆಲ್ಸೋ ಪೋಸ್ಟ್ಮ್ಯಾನ್ ಏನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಟರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಮೇನ್ ಆಗಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ means of sending messages and information. Okay, yes, here letters are the most common means of sending and messages and information, and also we send and receive. Send ಅಂದರೆ ಕಳಿಸೋದು, ರಿಸೀವ್ ಅಂದರೆ ತಗೊಳ್ಳೋವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಬಂದಿರೋ ಅಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇಸ್ಕೊಳ್ಳೋವಂಥದ್ದು. ವಿ ಸೆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಸೀವ್ ಮೆಸೇಜಸ್ ಥ್ರೂ ದ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್. ಯಾವುದ್ರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಮೆಸೇಜನ್ನು ಕಳಿಸ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ತೊಗೊತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಥ್ರೂ ದ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್, ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಈಸ್ ದ ಮೇನ್ ಲಿಂಕ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಹಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಲುಪಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಯಾರು? ಪೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್. ಸೊ ಇವರು ಯಾರ ನಡುವೆ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮತ್ತು ಒಂದು ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆ ನಡುವೆ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಪರ್ಸನ್ ಯಾರು? ಸೊ ಲೈಕ್ ಅ ಪೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ವಿ ಡ್ರಾಪ್. ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ? ಲೈಕ್ ಲೆಟರ್ಸ್. ಸೊ ಲೆಟರ್ಸ್ ಡ್ರಾಪ್ ಅವರ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಪೋಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಸೊ ನಾವೀಗ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಲೆಟರ್ಸ್ ಮೂಲಕ. ಸೊ ಆ ಲೆಟರ್ಸನ್ನು ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ? ಲೈಕ್ ಅ ಪೋಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪೋಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ದ ಲೆಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇಕ್ಸ್ ದೆಮ್ ಟು ದ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್. ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಆಗಿರುವಂತಹ ಲೆಟರ್ಸ್ಗಳನ್ನು, ಒಂದಾಗಿರಲಿ, ಎರಡಾಗಿರಲಿ, ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 10 ಆಗಿರಲಿ, ಸೊ ಆ ಎಲ್ಲ ಲೆಟರ್ಸನ್ನು ಕನ್ಸರ್ಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸಿಗೆ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡೋಗ್ತಾರೆ. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ? ಸೊ ಲೈಕ್ ಸಾರ್ಟೆಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಏರಿಯಾ ವೈಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಸೆಂಟ್ ಟು ದ ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಪ್ಲೇಸಸ್, ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ, ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಏರಿಯಾಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಡುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ದ ಪೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಈಸ್ ಅ ಪಂಚುಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಇನ್ ಇಸ್ ವರ್ಕ್. ಪಂಚುಯಲ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ. ಸೊ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಲೆಟರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪರ್ಸನ್ಗಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಗೆ ತಲುಪಿಸುವಂಥ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಶುಡ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಪೋಸ್ಟ್ಮ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಶುಡ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋಆಪರೇಟ್ ಅಂದರೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡುವಂಥದ್ದು. So cooperate with the postman. Understood, children? Yes, so this is all about, so in your lesson, policeman and the post office. Okay, yes, thank you.